वोकेशनल ओडिशा को आपण समस्तंकु बहुत बहुत स्वागत। आज आमे गोटे बहुत ही रोचक विषय रे कथा हेबा। आमे देखिबा कि किभली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बा जाहाको आमे एआई बोली कहूचे ताहा डाटाबेस मैनेजमेंट रो पूरा दुनिया को बदली देउचे आउ एहा सहित केउ सबु नुआ नुआ क्यारियर रो रास्ता खोलुचे। तेबे चालंतु विलंब न करी एही रोमांचकर यात्रा रे आगो को बढ़िबा आउ एहाकु गभीर भाबरे बुझिबा। अच्छा, आलोचना आरंभरु ही सबुठु बड़ प्रश्न एहा हेउछि सेही मूल प्रश्न जहा आजिकाली एही फील्ड रे काम करुथिबा प्राय समस्तंक मनकु आसुछि। टेक्नोलोजी एते द्रुत गति रे बदलुछि, तबे आगको कोन हेबो? भविष्यतकु नेई एही चिंता आसिबा बहुत स्वाभाविक, किंतु जानिले आश्चर्य हेबे एहार उत्तर वास्तवरे बहुत सकारात्मक। हाँ, आपण ठीक शुणिले। सीधा कथा हेउछि एआई डाटाबेस प्रशासक बा डीबीए मानकर कामकु शेष करोनी, बरं एहाकु पूरापूरी बदळेई देउछि, गोटे नुआ आउ अधिक रणनीतिक स्तरकु नै जाउछि। जेउ सबु पुरुणा काम थिला जहाकु बारंबार करिबाकु पडुथिला सेगुडीको एबे ऑटोमेटेड हेइ जाउछि। आउ एहार फायदा कोन? एहा द्वारा आंब भଳି मानव विशेषज्ञ माने अधिक जटिल आउ मूल्यवान काम उपरे फोकस करि पारिबे। आसंतु देखिबा एही रूपांतर प्रकृतरे केमिति हेउछि। तेबे आजिर आमर आलोचनारे आमे मुख्यतः एही पांचोटी विषय उपरे ध्यान देबा। प्रथमे एआई केमिति सबु किछि बदलुछि। द्वितीयरे केउ नुआ इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म सबु आसुछि। तापरे आजिर डाटा दुनियारे आगरे रहेबाकू केउ सबु स्किल्स दरकार। चतुर्थरे एआई जोगु केउ नुआ क्यारियर सुजोग सृष्टि हेउछि। और शेषरे सबुठु गुरुत्वपूर्ण आमे निज क्यारियर को भविष्यत पई किपरि प्रस्तुत करि पारिबा। आसंतु आमर प्रथम विभाग आरंभ करिबा। देखंतु एआई केवल गोटे छोटो मोटो एड ऑन बा अतिरिक्त सुविधा नुहे। एहा डाटाबेस पई गोटे मूल परिवर्तनकारी इंजिन भଳି काम करुछि। चालंतु बुझिबा एहा केपरि आमर पूर्ण रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को पूरापूरी बदलाई दउछि। वास्तवरे एहा एक विराट परिवर्तन। पूर्वरु कोन होउथिला? डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर माने घंटा घंटा धरी छोटो छोटो कामरे लागि रहुथिले, जेमिति कि मैनुअल इंडेक्सिंग करिबा, क्वेरी ट्यूनिंग करिबा, ए सबु बहुत समय नेउथिला। किंतु एबे दुनिया बदली जाइछि। एबे सेल्फ ड्राइविंग डाटाबेस आसीगलानी, जेमिति कि ओराकल ऑटोनोमस डाटाबेस किंबा एडब्ल्यूएस ओ एज्योर रो क्लाउड नेटिव समाधान। एगुड़िक मशीन लर्निंग व्यवहार करी निजे ही सबु किछिकु ऑप्टिमाइज करि दियंती। एहा केवल आमर मूल्यवान समय बंचाउनी, बरं मनिष द्वारा हेउथिबा भूलर संभावनाकु भी कम करि देउछि। एही उपमाटी वास्तवरे पूरा परिस्थिति को बहुत सुंदर भावरे बुझाई दउछे। टिके भाबंतु जणे मेकानिक काम कोन? इंजिन रे किछि समस्या आसिले ताकु से ठीक करे, किंतु जणे पायलट कोन करे? से पूरा यात्रा को नियंत्रण करे, केउठिकी जिबार अछि लक्ष्य स्थिर करे आ उच्च स्तरीय निष्पत्ति निये। ठीक सेहीपरि डीबीए रो भूमिका एबे सेही हाथ कामरु बाहरी स्ट्रैटेजिक तदारख आड़कु जाउछे, जेमिति कि डाटा गवर्नेंस, सिक्योरिटी और भविष्यतर आवश्यकता पई योजना करी। एबे आसीबा आउ एक मजादार परिवर्तनकु। डाटा खोजिबार उपाय मध्य संपूर्ण बदली जाउछि। पूर्वरु आमको एसक्यूएल क्वेरी रे एकदम सठिक शब्द लिखिबाकु पडुथिला, टिके एपट सेपट हेले उत्तर मिलु नथिला। किंतु एबे एलएलएम्स माने लार्ज लैंग्वेज मॉडल आसीबा परे सिस्टम आम कथार अर्थ बुझी पारुछि। धरा जाउ जणे बिजनेस एनालिस्ट जहांको कोडिंग आसुनी, से केवल साधारण भाषारे लिखिपारिबे मोते गत 3 मासरे सबुठु बेशी बिक्री होइथिबा प्रोडक्ट गुड़िकरे लिस्ट देखाओ, आउ सिस्टम ताकु बुझी गोटे जटिल एसक्यूएल क्वेरी रे बदलै फलाफल देइदबो। एहा डाटा को समस्तंक पाई बहुत सहज करि देउछि। आउ गोटिए बड़ परिवर्तन आसिछि रिपोर्टिंग आउ एनालिटिक्स रे। पूर्वरु कोन होउथिला? कंपनी माने गतकालीर डाटा को आज विश्लेषण करुथिले, जाकु बैच प्रोसेसिंग कुहा जाए। किंतु एबे इन डाटाबेस मशीन लर्निंग द्वारा डाटा जोंठी अछि ठीक सेठी सेही मुहूर्तर ही तार विश्लेषण होई पारुछि। एहा केवल रियल टाइम क्रेडिट कार्ड ठकेई रोकिबा पाई नुहे, बरं ई कमर्स साइट रे आपनकु तुरंत प्रोडक्ट सुपारिश करिबा किंबा गोटे फैक्ट्री रे केउ मेशिन खराब हेबाकु जाउछि तार पूर्वानुमान करिबा भले कामरे व्यवहार हेउछि। बहुत भल। एबे आमे आमर परवर्ती विभागकु जिबा। एठारे आमे सेही नुआ धरणर प्लेटफॉर्म विषय जानिबा जाहाकु केवल आधुनिक एआई एप्लिकेशन पाई ही तयारी करा जाइछि। एहा हेउछि डेटाबेस रो नुआ दिगंत। वेक्टर डाटाबेस एही नाटाकु मने रखंतु। एहा वर्तमानर एक बहुत शक्तिशाली धारणा। एहाकु जेनेरेटिव एआई रो लॉन्ग टर्म मेमोरी बा दीर्घकालीन स्मृति बोली कुहा जाउछि।
କାହିଁକି? କାରଣ ଆମ ପୁରୁଣା ଡାଟାବେସ୍ ଛବି, ଭିଡିଓ କିମ୍ବା ଲମ୍ବା ଲେଖା ପରି ଅସଂରଚିତ ଡାଟା ସହିତ କାମ କରିପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭେକ୍ଟର ଡାଟାବେସ୍ ଏହି ସବୁ ଡାଟାକୁ ଗାଣିତିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ, ଯାହାକୁ ଏମ୍ବେଡିଂ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଫାଇଦା ହେଲା ଏଆଇ କେବଳ ସମାନ ଶବ୍ଦ ଖୋଜେନି, ବରଂ ସମାନ ଭାବନା ବା ଧାରଣା ଥିବା ଜିନିଷକୁ ବି ଖୋଜିପାରେ। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା RAG ବା ରିଟ୍ରିଭାଲ ଅଗମେଣ୍ଟେଡ୍ ଜେନେରେସନ୍ ନାମକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ମୂଳଦୁଆ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ? ଚ୍ୟାଟବଟ୍ କେବଳ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେନି, ବରଂ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ନିଜସ୍ୱ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ରିପୋର୍ଟ କିମ୍ବା ଇମେଲରୁ ଡାଟା ନେଇ ଏକଦମ ସଠିକ୍ ଆଉ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରେ। ଭାବନ୍ତୁ, ଏହା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ସୁବିଧା। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର। ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଏଆଇ ଏନେବଲ୍ଡ ଆଉ ଏଆଇ ନେଟିଭ୍। ଏଆଇ ଏନେବଲ୍ଡର ଅର୍ଥ ହେଲା ପୁରୁଣା ଡାଟାବେସ୍ରେ କିଛି ନୂଆ ଏଆଇ ଫିଚର ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଆଇ ନେଟିଭ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରକୁ ଏକଦମ ମୂଳରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କାମ ପାଇଁ ହିଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଭେକ୍ଟର ଡାଟାକୁ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ଡ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ନୂଆ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାହିଁକି? କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭେକ୍ଟରକୁ ଆଖେ ପିଛୁଡ଼ାକେ ମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଖୋଜି ବାହାର କରିପାରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ HNSW ପରି ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଡେକ୍ସିଂ ଆଲଗୋରିଦମ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ମଜାର କଥା ହେଉଛି, ଏହା କିୱର୍ଡ ସର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଶବ୍ଦ ଖୋଜିବା ଆଉ ସିମାଣ୍ଟିକ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଖୋଜିବା, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇକି ସବୁଠୁ ଭଲ ଫଳାଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଏହି ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତେବେ ଭୋକେଶନାଲ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିପରି ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଣିଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଦଳେ, ତା ସହିତ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଦକ୍ଷତା ବା ସ୍କିଲ୍ସ ବି ବଦଳିଥାଏ। ଏହି ବିଭାଗରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଜଣେ ଡାଟା ପ୍ରଫେସନାଲଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ନୂଆ ଦକ୍ଷତାଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଜଣେ ଆଧୁନିକ ଡାଟା ପ୍ରଫେସନାଲଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 4ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଥମତଃ, SQL ଏବେ ବି ମୂଳଦୁଆ, ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ହେବନି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏଆଇକୁ କିପରି ସଠିକ୍ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ମିଳିବ, ସେହି କଳାକୁ ଶିଖିବା। ତୃତୀୟରେ, MLOps, ଯାହା ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମଡେଲ ତିଆରି ହେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାକୁ ଚଳାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଜୀବନଚକ୍ରକୁ ପରିଚାଳନା କରେ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ, ଗୁଗଲ ଭର୍ଟେକ୍ସ ଏଆଇ କିମ୍ବା AWS SageMaker ପରି କ୍ଲାଉଡ୍ ଏଆଇ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କାମ କରିବାର ଦକ୍ଷତା। ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ପୁରୁଣା କାମକୁ ବଦଳଉନି, ବରଂ ଏହା ସହିତ ଅନେକ ନୂଆ ଆଉ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟବାନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ନୂଆ କ୍ୟାରିୟର ସୁଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା। ଏଆଇ ଡାଟା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଷ୍ଟ, ଏହା ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଭୂମିକା। ସେମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ଆଉ ବିଜନେସ୍ ଲିଡରଙ୍କ ମଝିରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ବା ସେତୁ ଭଳି କାମ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ଆମ କମ୍ପାନୀର ଚାଟବୋଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଡାଟା ଅଛି କି? କିମ୍ବା ଆମର PDF ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ସଜାଇବା ଯେପରି ଏଆଇ ତାକୁ ସହଜରେ ପଢ଼ିପାରିବ? ଏହାସହ ସେମାନେ ଡାଟା ଗୋପନୀୟତା ଓ ନୈତିକତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଆଇ ସିଷ୍ଟମର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବହୁତ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ହୋଇପାରେ। କେତେବେଳେ କମ୍ ତ କେତେବେଳେ ବହୁତ ଅଧିକ। ଡିଆର୍ଇମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଏହି ସିଷ୍ଟମର ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା। ସେମାନେ ନିଜେ ଏଆଇ ଟୁଲ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଆଗୁଆ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସିଷ୍ଟମକୁ କ୍ରାଶ୍ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତି। ତାମାନେ ସେମାନେ ସମସ୍ୟା ହେଲା ପରେ କାମ କରନ୍ତିନି, ବରଂ ସମସ୍ୟାକୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ରୋକିଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଭୂମିକାଟି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବିଲ୍ଡର ବା ନିର୍ମାତାଙ୍କର। ସେମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଡାଟା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଉଭୟଙ୍କ କାମ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସେହି ପାଇପଲାଇନ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି ଯାହା ଏଆଇ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଆଉ ସଫା ଡାଟା ଯୋଗାଏ। ସେମାନେ ଫିଚର ଷ୍ଟୋରକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଡାଟା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଆମେ ଆମର ଶେଷ ଏବଂ ମୋ ମତରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗକୁ ଆସିଛେ। ଏହି ବଦଳୁଥିବା ପରିବେଶରେ ଆମେ ନିଜକୁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆଉ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆଗକୁ ନେବା, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ କିଛି ବାସ୍ତବରେ କାମରେ ଆସିବା ଭଳି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ବାକ୍ୟଟିକୁ ମନ ଭିତରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମକୁ ଏଆଇ ସହିତ ଲଢ଼ିବାର ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖିବାର ଅଛି। ଯେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଚଳାଇପାରିବ, ସେ ହିଁ ସେତେ ସଫଳ ହେବ। ଏହା ଭୟରୁ ସଶକ୍ତିକରଣ ଆଡ଼କୁ ଏକ ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହି 3ଟି ରଣନୀତି ଆଗରେ ରହିବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରଥମ, ନିରନ୍ତର ଶିଖିବା। କେବଳ ପୁରୁଣା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଅଟକି ନ ରହି କ୍ଲାଉଡ୍, ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ନୂଆ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବା।
ଦ୍ୱିତୀୟ, କେବଳ ନିଜ ଟିମ୍ ଭିତରେ ନ ରହି ଡାଟା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆଉ ବିଜନେସ୍ ଟିମ୍ ସହିତ ମିଶି କାମ କରିବା। ଆଉ ତୃତୀୟ, କେବଳ ଥିଓରି ନୁହେଁ, ବ୍ୟବହାରିକ କାମ କରିବା। ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏଆଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନିଜେ ତିଆରି କରିବା। ଏହା ଆମ ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରମାଣ ଦେବ। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ସାରାଂଶ ହେଉଛି ଏଆଇ ଏକ ବିପଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ବିରାଟ ସୁଯୋଗ। ଏହା ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରଫେସନାଲକୁ ମେକାନିକ୍ରୁ ପାଇଲଟ ଏବଂ ଶେଷରେ ସ୍ଥାପତିରେ ପରିଣତ କରୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଏଆଇ ଆମ କାମ ନେଇଯିବ କି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହି ନୂଆ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟୁଲ୍କୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜର ଯାତ୍ରା କେବେ ଏବଂ କିପରି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଭୋକେଶନାଲ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଏ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂଆ ବିଷୟ ସହିତ।